Hi children, welcome to the lesson. మనము గత కొంతకాలంగా తెలుగు మీడియం సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలను చూసాం. ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థుల కోసం మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులు కూడా చాలామంది కామెంట్స్ రూపంలో మరియు ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయ్యారు. కాబట్టి వారి సౌకర్యార్థం ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులకు కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలపై వీడియో చేయాలనుకున్నాను. ఇన్ దిస్ వీడియో we are going to discuss multiple choice questions from first lesson, that is reflection of light at curved surfaces. Be careful, you must observe the question carefully and see all the options which are given below the question. Then only you can write very well or you can understand the question very well. Let us see the first question. Read the question carefully, observe the options given and then try to answer the question. Look here, in this experimental setup we have to measure the focal length. In this experimental setup, the focal length of concave mirror is 10 centimeters, 10.3 centimeters, 8 centimeters and 8.2 centimeters. Observe the picture carefully. And here the scale is set up at 2 centimeters. So the focal length must be difference of 10 and 2. Why? Because we have to measure the distance between the mirror and the screen. Here the scale is showing 10 centimeters at mirror and 2 centimeters at the screen. So difference between these two is the focal length, that is 10 minus 2. Therefore the answer is 8 centimeters. Once again you observe that focal length is the distance between the mirror and the screen. Here it is concave mirror and the scale is showing 10 centimeters at the mirror and 2 centimeters at the screen. So the difference between these two is 10 minus 2, that is 8 centimeters. So the focal length is 8 centimeters. In this experiment, concave mirror is taken and its focal length is 8 centimeters. Now let us see another question. Observe carefully. Which of the following is or are correct? That means there may be more than one correct answers. That's why observe the images carefully. Observe the first image. Is it correct or wrong? We know that the parallel rays which are coming parallel to the principal axis, after reflection they pass through focus.
So in the first image it is correct. All the rays which are coming parallel to the principal axis are passing through focus. What about the second image? Here all the rays which are coming parallel to the principal axis are not passing through focus, so it is incorrect. And a third one, observe carefully, it is also correct. Why? Because the rays which are passing through center of curvature are again pass through the center of curvature after reflection. మీ అందరికీ తెలుగులో కూడా చెప్పాలి అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులందరూ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులే. అంతేకాకుండా మన మాతృభాష కూడా తెలుగు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు తెలుగు చెప్తే ఖచ్చితంగా చక్కగా అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇమేజ్లో ఈ రేస్ అన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్ళాయి. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్ళే రేస్ అన్నీ కూడా రిఫ్లెక్షన్ అయిన తర్వాత ఫోకస్ నుండి వెళ్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. సిమిలర్లీ అదేవిధంగా థర్డ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఇమేజ్లో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి రేస్ వెళ్తున్నాయి. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ దే పాస్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అగైన్. కాబట్టి మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళ్ళేవి మళ్ళీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచే వెళ్తాయి. అండ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ప్యారల్గా వచ్చే రేస్ అన్నీ కూడా 2F అంటే C గుండా వెళ్తున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ కరెక్ట్. In the first image, the rays which are parallel to the principal axis are passing through the focus after reflection. In the third image, the ray which is passing through center of curvature is passing through center of curvature again after reflection. So these two are correct. Next question. Focal length of a concave mirror is always focal length of a concave mirror. Observe this image carefully. We know that focal length of a concave mirror is the distance between the mirror and the focus. It is clear that the rays which are coming parallel to the principal axis are converged at focus in a concave mirror. So the focal length is always negative. Why? Because ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడూ కూడా నెగిటివ్. ఎందుకు అంటే వీఆర్ మెజరింగ్ ద లెంత్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ టు ద ఫోకస్, బట్ ద రేస్ ఆర్ పాసింగ్ opposite to the direction of which we are measuring. That's why it is always negative. మనము మిర్రర్ దగ్గర నుండి ఫోకస్కి ఉన్న లెంత్ని మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ రేస్ ఏమో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడూ కూడా నెగిటివ్గానే తీసుకుంటాం. అంటే ఇది కేవలం ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రమే. నిజానికి ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్లో ఉండదు. 8 సెంటీమీటర్స్, 2 సెంటీమీటర్స్, 4 సెంటీమీటర్స్ ఇలా చెప్తాం. అంతేగాని
-4 సెంటీమీటర్స్ అనే మెజర్మెంట్ ఉండదు. ఎందుకు మరి? To solve the problems relating to the mirrors, then only we have to use sign convention. సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసేప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అందుకని అప్పుడు మాత్రమే ఈ మైనస్ ప్లస్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ అనేది కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఎల్లప్పుడూ నెగిటివ్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఇక్కడ మరొక ప్రశ్నను చూద్దాం. ఏ స్టూడెంట్ అబ్టైన్స్ ఏ షార్ప్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద డిస్టింక్ట్ విండో ఆఫ్ ది స్కూల్ ల్యాబొరేటరీ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూజింగ్ ద గివెన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ టు డిటర్మైన్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్టెన్సెస్ షుడ్ he measure to get the focal length of the mirror? Observe the image carefully. A student obtains a sharp image of the window on the screen. He has to find the focal length of the mirror, and to find that focal length he has to measure the distance. What distance he has to measure? In between M and W, or M and S, or S and W, or MW minus MS. ఇక్కడ మిర్రర్కి స్క్రీన్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం మెజర్ చేయాలి. సో ఆ స్టూడెంట్ ఏది మెజర్ చేయాలి అంటే, ఇక్కడ మిర్రరు M దగ్గర ఉంచబడింది, అలాగనే స్క్రీన్ ఏమో S దగ్గర ఉంచబడింది. సో ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ the distance between M and S. That's why the answer is MS. He should measure the distance between M and S. This is the correct answer. You should carefully observe the question and options, because there may be more than one correct answers. Look here, observe another question. In torches, the bulb is placed at F or F by 2 or F by 4 or 2F. That means we have to place the bulb at focus or center of curvature, or in between center of curvature, or in between pole and focus. టార్చ్ లైట్లో బల్బు ఎక్కడ పెడతాము, ఎక్కడ ఉంచాలి? ఎప్పుడైతే మనకు ప్యారలల్ రేసు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ప్యారలల్ రేసు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్తాయో అవన్నీ కన్వర్జ్ అయ్యి ఫోకస్ గుండా వెళ్తాయి అనుకున్నాం. అబ్జర్వ్ ద ఇమేజ్ కేర్ఫుల్లీ. అలాగే ఫోకస్ దగ్గర నుండి వచ్చేటటువంటి అన్ని రేస్ కూడా ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ దే పాస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. మనము ఇక్కడ రేస్ అన్నీ కూడా ప్యారలల్గా వచ్చినాయి, అన్నీ ఫోకస్ దగ్గర వెళ్తున్నాయి. అలాగనే ఒకవేళ ఫోకస్ దగ్గర నుంచి వచ్చే రేసు ఇలా వెళ్తే మళ్ళీ అవన్నీ కూడా ప్యారలల్గా వెళ్తాయి. మనకు బీమ్ అనేది చక్కగా ఏర్పడుతుంది. అందుకని టార్చ్ లైట్స్లో ఫోకస్ దగ్గర బల్బుని ప్లేస్ చేయాలి. ఈ ఇమేజ్లో కనపడుతుంది మనకి క్లియర్గా, ఇది ఫోకస్ అన్నమాట. ఈ ఫోకస్లోనే బల్బ్ పెట్టడం జరిగింది. ఇన్ టార్చెస్ ద బల్బ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఫోకస్ ఆర్ నియర్ ద ఫోకస్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎట్ ఎఫ్. ఎట్ ఎఫ్ అనేది ఆన్సర్.
మీరు ప్రతి ప్రశ్నని జాగ్రత్తగా చదవాలి, ఆప్షన్స్ని చూడాలి. అప్పుడైతేనే మీకు చక్కగా అర్థమవుతాయి అన్నమాట. లేకపోతే మనము చేయలేము, చాలా కన్ఫ్యూజన్కి గురవుతుంటాం. ఎందుకు అంటే ఆప్షన్స్లో ఏవి కరెక్టో క్షుణ్ణంగా చదవకపోతే అర్థమవ్వవు. Let us go to next question. The mirror which forms virtual, diminished and erected image is concave mirror, plane mirror, convex mirror or any kind of mirror. Which is the answer? The mirror which forms virtual, diminished and erected image. Here observe the image. This is convex mirror. Convex mirror is always forms a virtual image and diminished image and erected image. So the answer is convex mirror. When an object is placed at any place in front of the convex mirror, it forms virtual, diminished and erected image. కాన్వెక్స్ మిర్రర్కు ముందు ప్లేస్తో సంబంధం లేకుండా ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నుంచినా కూడా మనకు ఎరెక్టెడ్ అంటే నిటారుగా ఉన్నటువంటి, డిమినిష్డ్ చిన్నది, విర్చువల్ మిథ్య, విర్చువల్, డిమినిష్డ్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. మనము ఇంకొక ప్రశ్నను చూద్దాం. నో మ్యాటర్ హౌ ఫార్ యూ స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఎ మిర్రర్, యువర్ ఇమేజ్ ఆల్వేస్ అపియర్స్ ఎరెక్ట్. ద మిర్రర్ ఈజ్ లైక్లీ టు బీ. ఇక్కడ ప్రశ్నను అర్థం చేసుకోండి. నో మ్యాటర్ హౌ ఫార్ యూ స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఎ మిర్రర్, యువర్ ఇమేజ్ ఆల్వేస్ అపియర్స్ ఎరెక్ట్. అంటే మీరు మిర్రర్కి ముందు ఎక్కడ నిలబడ్డా కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్, అంటే ఇన్వర్టెడ్ కాకుండా ఎరెక్టెడ్ ఇమేజే ఇస్తుందట. ఆ మిర్రర్ ఏమిటి? కాన్కేవ్ మిర్రరా, ప్లేన్ మిర్రరా, కాన్వెక్స్ మిర్రరా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిర్రరా? మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు ఇమేజెస్ చూడండి. మనకు ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది పార్కింగ్ ఏరియాస్లో, తర్వాత రోడ్ టర్నింగ్స్లో, తర్వాత సూపర్ మార్కెట్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇంతకుముందు ప్రశ్నలోనే చదువుకున్నాం, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఆల్వేస్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అని. కాబట్టి ఇది ఒకటి ఆప్షను కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా మిగతా ఏమి లేవా చూడండి. ఇది ప్లేన్ మిర్రర్, మనం డైలీ ప్లేన్ మిర్రర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇది కూడా, ఇందులో కూడా మనకి ఎరెక్టెడ్ ఇమేజే ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇంకొక ఆన్సర్ ఏంటి? ప్లేన్ మిర్రర్. అంటే ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, మనకు 2 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రశ్నలో. కాబట్టి మరి మీరు మర్చిపోవద్దు, ఎప్పుడూ కూడా ఒకే ఆన్సర్ ఉంటుంది అనుకోవద్దు. కొన్ని సందర్భాల్లో 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్లుగా కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. అందుకని ప్రశ్నని జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఇక్కడ మరొక ప్రశ్నను చూద్దాం. 4 students A, B, C, D performed the experiment to determine the focal length of a concave mirror by obtaining the image of a distant tree on a screen. They measured the distances between the screen and the mirror as shown in the diagram given below. The correct way of measure accurate focal length of the mirror is. Observe the images carefully. ఇక్కడ ఈ 4 మెంబర్స్ ఒకే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కనుక్కోమన్నారు వాళ్ళ టీచరు. అప్పుడు డిస్టెంట్ అంటే దూరంగా ఉన్న ట్రీ యొక్క ఇమేజ్ని స్క్రీన్ మీద క్లియర్గా చూశారన్నమాట. మరి
ఫోకల్ లెంత్ మెజర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? మనం ఇంతకుముందు ప్రశ్నల్లో చెప్పుకున్నాం, వీ షుడ్ మెజర్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ అండ్ ద స్క్రీన్. మిర్రర్కి స్క్రీన్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయాలి. అయితే రెండు కూడా ఒకే ప్లేన్లో ఉండాలి. ఇక్కడ మనము ఈ ఇమేజెస్ని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఇమేజ్లో స్కేలు ఎక్కడ ఉంచారు? ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ స్క్రీన్ అండ్ మిర్రర్. ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది. రెండవ దాంట్లో ఇది మిర్రర్ కొంత హైట్ మీద ఉంది. మూడవ దాంట్లో స్క్రీన్ పైనుంచి క్రిందికి ఇట్లా క్రాస్గా మెజర్ చేస్తున్నారు. ఇది రాంగ్. ఇక్కడ మనకి మెజర్మెంట్ ఎక్కువగా వస్తుందన్నమాట. మనము ఖచ్చితంగా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కాబట్టి మనకు స్టూడెంట్ ఏ మెజర్ చేసిందే కరెక్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్లో మెజర్మెంటే కరెక్ట్ అనమాట. ఫోకల్ లెంత్ అండ్ అనగానే మనకు ఏం గుర్తు రావాలి? ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మిర్రర్ అండ్ స్క్రీన్. అప్పుడు మాత్రమే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. రిలేషన్ బిట్వీన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకల్ లెంత్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? 2r is equal to f, r is equal to 2f, r is equal to f/2, f is equal to r/4. వీటిలో అసలు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనే దాన్ని స్మాల్ ఆర్తో మనము మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగనే ఫోకల్ లెంత్ని f అని అంటుంటాం. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఈ ఇమేజ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇమేజ్లో ఇది ఎఫ్, ఇది సి. ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ సి ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ బిట్వీన్ పి అండ్ సి అండ్ ఇట్ ఈస్ at the middle of the P and C. ఖచ్చితంగా ఇది మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే C అనే పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా 2f అన్నమాట. అంటే Fకి డబుల్. కాబట్టి మనకు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఫోకల్ లెంత్కి డబుల్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో అది ఎక్కడ ఉంది చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్ r equal to 2f. r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, f అంటే ఫోకల్ లెంత్. ఫోకల్ లెంత్కి డబుల్ ఉంటుందన్నమాట రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మిర్రర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా rతో సూచిస్తాం. అలాగనే ఫోకల్ లెంత్ని ఎప్పుడు fతో సూచిస్తాం. కాబట్టి r equal to 2f అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Thank you very much. You observe all the videos in the channel. If there is any doubt, ask your teacher. And if you want any video, you simply comment. Then I try to do that video. Thank you once again. Meet you in the next video.